ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે અમારા તાળીઓ. મેં નામ બોલ્યા ભાઈ બધા હોય હાજર થઈ જાવ અહીંયા પહેલા. વજાભાઈ વિખાભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી હાજર થાવ સભા મંડપમાં. પટેલ શ્રીનું સ્વાગત કરે છે. અમિત્રાનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે આનંદભાઈ. પ્રાવથર 24 ના મંત્રી શ્રી અમીરભાઈ સ્વાગત કરશે. જગદીશ તાળીઓનો ગડગડાટ. એમનું સ્વાગત કરશે પ્રભુભાઈ જોગાભાઈ વિજાપુર વાળા. એમનું સ્વાગત કરશે મોહનભાઈ ખેતાભાઈ. તાળીઓનો ગડગડાટ. તાળીઓથી વધાવીએ આપણે સ્વાગતને, સન્માનને. તાલુકા પંચાયત સરહદી ડેરીના ચેરમેન મોતીભાઈ વજાભાઈ વરુ. ખૂબ તાળીઓનો અવાજ બહુ ઓછો આવે છે બહેનો તરફથી, પણ તમારા પણ વિડીયો લે છે ભાઈ, જરા બગાડજો. એની અમે જાહેરાત કરશું. હવે ત્યાં સુધી આપણે ભાઈઓ બહેનો બધાએ આપણા બારોટ શ્રી દિનેશભાઈ છે એમની વાણીનો લાભ લેશું. રાત્રે આપણને થોડો લાભ ઓછો મળ્યો હતો અને અત્યારે આપણે એ થોડી ખોટ પડી છે એ પૂરી કરીએ. તો આપણા બારોટ શ્રી, કારણ કે આપણા બી સદભાગ્ય છે, બારોટો મળ્યા છે. લટુભાઈ, દિનેશભાઈ અને એમના ભાઈઓ બધાએ, જસવંતભાઈ, આખો પરિવાર જે બારોટો જે સર સર પર સધારી અમાર તાર કાર કારવાર ધર્મેળ કરે. હરિયાર સૂર્યવાર અસર્યતિ મન હર બર ભર યતિઉર હરક ભરે. નિર્ખત નાર પ્રવાર પ્રવાર નિર્ઝર નિકટ મુકટ શિર સવાર નમે. ગણરાવ પટ પરર ગરર પદ ગુગર રંગ ભર સુંદર. શ્યામ રમે જી રંગ ભર દીનો નાથુર મેં. તૌ જગત જનની પાપ હરણી કમલ વરણી તુકેસરી. ભંડાર ભરણી તેજ તરણી થનગ ઠરણી તું ઠરી. રંગ રાગ કરણી ઠઠ ઠરણી અસલ ખરણી તું ઈશ્વરી. જળલાટ જગતી વચન વગતી રમે શક્તિ. રંગ ભરી જી રમે માતા રંગ ભરી. સદા ભવાની સહાય કરો યન સન્મુખ રહો ગણેશ. પંચદેવ રક્ષા કરો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. જય ગણેશ જય સરસ્વતી ને વંદુ વારંવાર. સર્વ જગતનું શુભ કરો તો કમલ નયન કીર્તાર. અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કુબેર ભંડારી મહાલક્ષ્મી માં સદા પ્રસન્ન રહો. સરસત સમરણ શારદા મંગલ કરણી માત. વિદ્યા કી વરદાયની તો દેવી મોક્ષ કી દાત. નકળંગનું ભજન કરું વજન રહો પ્રમાણ. અંતરથી અંજન કરું ધન ધન ગોપ સુવાણ. પરમકુ પાળું પરમાત્મા. જે વખતે જે સ્થિતિમાં રાખશો તેમ સંતોષ માની સત્ય અને નીતિના માર્ગે ચાલવા પ્રયત્ન કરીશ. બજરંગી બાલા નમો અજર અમર અવતાર. વીર ધીર બહાદુર બળાવ સમરુ હનુમંત સાર. સમરુ હનુમંત સાર. જય 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 નમસ્કાર રહેજો રુદિયો ધાર કપી પધારો. डाकणी दुर्जन दूत भंजन वकराल भूत संकट भंगे वंदन में करूं वीर भंजन बजरंग वीर साधन सुरवीर सदा रेजो संगे लाल साधन सुरवीर सदा रेजो संगे महेश कंठ मुंडमाल डहेरुबाज डम्बरू भोरंग कंठ चंद्रवाल देव तु दिगंबरम बजु हमेश भोलोनाथ ओम श्री अंतरम जी ओम श्री अंतरम रिधि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे बाकबानी
ऐ हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। दुख को दूर कर, सुख भर पूर्ण कर, आज संपूर्ण कर दास जानी। सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी। नमो शक्ति नारायणी, करो हमारा काज, पाच रहो परमेश्वरी, हरदम माँ हिंगलाज। भगवती माँ भक्ति दियो, सगति दियो सुकाज, प्रथम करूं हूँ प्रार्थना, जय जय माँ हिंगलाज। मंगल करण महेश्वरी, सारा ही सिरताज, जगत जननी जोड़े रे जो, हरदम माँ हिंगलाज। तो मंगल करण सुरण शरण, तू ही भरण भूषण, भार जा बंधु चरण, धर कर धरण, तू ही तरण तारण तुल जा। ऐ विपदा विदारण, विघ्न टारण, भवचारण भूचरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। आदि अनादि अविनाशी, अजोणी तू गुर जा। ब्रह्मांड मायद वेद भाषे, सबल देवी सूरजा। अबल नो आधार माड़ी, प्रबल तू परमेश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। ऐ विद्याधरी विद्या वधारण, विमल वाणी आप जो। पिंगल पढ़ो नहीं बद भेद ना, पण ललित कावली खाव जो। शुद्ध शब्द दे जो शारदा माँ, सफल कर सिद्धेश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। दानव तणांदल कटक दाटा, अटक लय तूंगू पड़ी। खड़गा खटक पटमाट, झटपट कपट ऊपर कड़कड़ी। तरसूल तटपट, दंत कट कट, ब्रखाण गट गट मुख भरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। असुराण यड़ुअड़ थियो, लड़ थड़ थड़ उतारण धारियो। पड़िया खड़ पाड़ण वड़ु धारण, महादानव मारियो। जड़ पड़ थयो तम जंग माँ, खड़ खड़ हसी माँ खेचरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। मार्यो हिंगोल सुमरण मावड़, ठरड़ वदने ठाड़ियो। ध्रुव फरड़ दे तो ध्रुज तो फे फरड़ियो तड़ फाड़ियो। गड़ गड़ड़ पंखे गीत समला, खेल खेले खोपरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। हिंगलाज माँ मुखे उचारू मावड़ी। मैं भीड़ भांगो भवो भवनी, नाम तारण नावड़ी। दुख दाल दर दूर राख जय, जगदेव तू जोगेश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। जय टेक राखे तमारी, ते कैक भगतो तारिया। आवे कदी ना दुख ने, अभय करी उगारिया। अन्नपूर्णाय मारी, भंडार भर भुवनेश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। जन्मो जन्म न जोग, माया कर्म बंधन कापजो। ज्ञाननी ज्योति जगावी, अभय दृष्टि आपजो। भक्ति दियो शक्ति दियो, प्रगति करो परमेश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। ऐ रिधि सिद्धि माँ राख जय, नवनिधि दो नारायणी। परिवार माँ वृद्धि प्रबल, सद्बुद्धि दो सुख कारणी। शरीर शुद्धि साचवी, आरोग्य आपने ईश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी। वाव नगरे बिराजी, आनंद मंगल आप जो। भूल चुक थावे भवानी, तो रेम दृष्टि राख जो। दास ईश्वर पास रही माँ, आश पूरो ईश्वरी। हिंगलाज देवी विघ्न हरणी, वार कर विश्वम्भरी माँ, वार कर विश्वम्भरी।
માગ્યું દેજી માવડી અખંડ પૂરે આશ ભેળી રેજો ભવાની તો દાખે ઈશ્વરદાસ બોલો હિંગળાજ માત કી તન તન મન વચન પ્રત્યેક વાર વાર વંદન પ્રભુ તો અનંત યાદી દેવી એક તો યાદી યવલંબા જય જુગદંબા દેવ દિગંબા દર્શંબા આય પ્રતિકિરણ પ્રલંબા લળહળ લુંબા જાક જકુંબા જળકુંબા બહુ દીપત બંબા ચોસઠ અંબા રમે કદંબા નવરાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ કુંદન ભર કાળી બંઠન બાળી ચોપ ચટાળી ગુગરાળી કાંબી કડલાળી શસ્ત્ર બજાળી રમે રૂપાળી રઢિયાળી જગજોત જુવાળી બળહળ ભાળી દેવ દિવાળી મધરાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ શિગોતર સર્જન બહુવડી ધરબણ જુનિયણ જોગણ ડાક ડરામ સાકળ દળ હાકળ રૂપ પ્રયોગણ થાન ધજા પણ થાય ધરામ બેચરી અજબક્ષણ જબરી જક્ષણ રંગ રમેરણ જુદ જાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ સત્યાધર શક્તિ ભગવતી ભક્તિ મોઘી મુક્તિ મનુસ્મતી ગીતા ગુણ ભક્તિ ગંગ હિલસ્તી રાજહીરતી 16 ગુણિયલ ગાયત્રી રક્ષિક રુદ્રી માળા મુદ્રી સુક્ષાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ શક્તિ શણગારમ સિંદૂરસારમ તેલ ફુવારમ ફૂલદારમ અંતર ભબકારમ ધૂપ દ્વારમ દીપ દ્વારમ કતહારમ બજરાગ હજારમ 36 પ્રકારમ ધોમ નગારમ ધનનાતમ અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ સરસ્વતી સંભારી બ્રહ્મકુમારી સતી બ્રહ્મચારી બાલાપન વિદ્વાન વિચારી પૂરણ પ્રચારી છબી તમારી મયુરાસણ કવિતા રસધારી અદલ ઉચારી વિદ્યા વધારી વિક્ષાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ નવરાત રમંતી ખેલ ખરંતી સુષોળ ધરંતી ખબરવંતી ફરરાટ ફરંતી ધૂન ભજંતી ગોમગ જંતી બળવંતી રમજોળ ભરંતી ગણન ધુમંતી વીણા ફુલંતી વિક્ષાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ લુંબક લળહળિયા હાર હમળિયા કાન કમળિયા કુંડળિયા હાડી હળવળિયા હોના હળિયા નંગ જળલિયા વાદળિયા મોતી માદળિયા વેઢ અંગળિયા ચૂડ ખળળિયા ચમકાતન અગ્રવાંત અખંડી પ્રગટ પ્રચંડી પૂજીએ ચંડી પરભાતમ મારી પૂજીએ દેવલ પરભાતમ ચમકે 64 એક में व्यापक विभ्रमान रूप बहुवળી એક રટ તો કહેરાવ કોઈ કાન બોલો ચંડિકા માત કી જય હો. અને જે દીકરી જતી રહી હોય ભગવાનને ધામ એનું પણ નહીં. બીજા નંબરમાં જેટલા વિરાણી પરિવારના આપણા ભાઈઓ છે એ વિરાણી પરિવારના ભાઈઓને પણ જે દીકરો અલગ રહેતો હોય, અલગ થયા હોય, ચૂલેથી નોખા હોય, એ તમામને અહીંથી અધિકાર છે પોતાનું નામ લખાવી અને દરેક ઘરે આ પ્રસંગની યાદગીરી રૂપે પણ એક લાણી ગિફ્ટ આપવાના છીએ. તો દરેક ઘરે આ દાદા અને હથિયામાના પ્રસંગની યાદગીરી રૂપે દરેક ઘરના ભાઈઓ પણ જે નોખું રસોડું રાંધીને જમતા હોય એ લોકોએ પોતાનું નામ લખાવી અને એ પોતાની ગિફ્ટ લાણી મેળવી લેવી, આટલી વિનંતી. બીજા નંબરમાં બહેનોને ત્યાં આગળનો જે મંડપ છે ત્યાં જમવા જવાનું છે. ધીમે ધીમે જવું હોય તો ધીમે ધીમે જાજો, ત્યાં ગળદી થાય તો અહીંયા છાંયે બેસજો. અને ભાઈઓ જે છે એ અહીંયા જ આપણે અત્યારે થોડી વાર માટે રોકાશું અને વ્યવસ્થા થઈ જાય એટલે આપણે ભાઈઓની પણ જમવાની પ્રસાદ લેવાની જાહેરાત કરશું થોડી વાર માટે. બહેનોને વિનંતી, જમ્યા પછી અહીંયા પધારે. દરેક બહેનોને વિનંતી, જમ્યા પછી વિરાણી પરિવારની દીકરીઓને અહીંયા સ્ટેજ પાસે પધારે. હવે આપણા બારોટસિંહને કહું કે પ્રસંગને અનુરૂપ એ શબ્દ. અને એમાં પાળિયાનું આજે ગઈકાલે મેં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જીર્ણોદ્ધાર નહીં પણ પુનરોદ્ધાર એમ. અને એમાં સતીનો પાળિયો આજથી ને 232 વર્ષ પહેલા
માગશર મહિનો અતિ પવિત્ર મહિનો. માગશર મહિનામાં થોડીક આ સમાજ બેઠો એટલે સ્પષ્ટતા કરી દઉં, અને જ્યાં જ્યાં મારો અવાજ સંભળાતો હોય એક ધ્યાનથી જે સાંભળતા એમના બધાના માટે મેસેજ મારો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા, હમણાં અમારે નટુભાઈ બોલ્યા સર સર પર સતારી અમર સર, બહુ સરસ વાત કરી. રેણકી છંદ છે, સમજાય નહીં, બહુ મુશ્કેલ છે. અમે નથી સમજાય એટલે તમને સમજાવવાની કોઈ વાત નથી આવતી. પણ અમારો કવિ બ્રહ્માનંદ એમ કે સર સર પર સદરી અમર સર અનુસાર કરવર ધર પર મેર કરે હરિ હર સુર અવર અચર અતિ મન હર ભર ભર અતિ હરક ભરે. બહુ મજા આવે. આ બધા એકલા ર ર ર ર ર ર ર હાલ્યું જાય, કારણ કે રેણકી છંદ છે, એકનો એક અક્ષર અનેક વખત આવે. એને અમે રેણકી છંદની અંદર એની માત્રા અને મેળ હોય છે, નક્કી કરેલા છંદોના માપ હોય છે. એટલે અમારો કવિ બ્રહ્માનંદ એમ કે સર સર પર સદરી અમર સર અનુસાર કરવર ધર પર મેર કરે હરિ હર સુર અવર અચરતી માનહર ભર ભર અતિઉર હરક ભરે નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગુણ નિર્જર નિકટ મુકટ શિર સવર નમે ગણરો પટ ભરર ગરપત ગુ ગરન ભર સુંદર શ્યામ રમે. એ કૃષ્ણ પરમાત્મા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જ્યારે મારા અર્જુનને સંભળાવતા હતા, અને એ વખતે માગશર મહિનો હતો. બહુ ધ્યાન આપજો અને મજા આવશે. મને ખબર છે મારે શું વાતો કરવાની છે. માગશર મહિનાના પવિત્ર મહિનામાં અને 11નો દિવસ હતો, સુદ 11 એકાદશી, અને એ વખતે કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંભળાવી હતી. અને 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન સોમુખે શ્રીમુખી એવું બોલ્યા છે કે માસાનામ મૃક્ષિષા, હે અર્જુન, મહિનાઓમાં માગશર મહિનો હું છું. એવો માગશર મહિનો નારાયણ બાપાની જનેતા, નારાયણ બાપાના 2 દીકરા, બહુ ધ્યાનથી આડીહરા પરિવાર અને મહેમાનો બધાને મારો એક અપેક્ષા આપની પાસે કે મારા શબ્દો ઉપર ગૌર કરશો. નારાયણ બાપા ના 2 દીકરા, મોટા વીરોભાઈ અને નાના સરસીભાઈ. અમે વીરાપેટ અને સરસીપેટથી અમે વિરાણી નથી કહેતા અને સરસિયાણી નથી કહેતા. અમે બારોટો એમને એમ કહીએ કે આ પરિવાર કયો હતો કે વીરાપેટ અને સરસીપેટ. એના પિતાનું નામ નારાયણભાઈ, નારાયણભાઈની જનેતાનું નામ મોહનભાઈ જવીમા. માગશર મહિનો સુદ ત્રીજ, વણ પૂછા મૃત ભલા કા તેરસ કા ત્રીજ. અમારા પ્રાચીન લોક કવિઓ એમ કે વણ પૂછેલું મૃત કયું, તો કે કા તેરસ ને કા ત્રીજ. ત્રીજનો દિવસ અજવાળી ત્રીજ, મક્ષર મહિનો, અને પોતાના પતિ વાહે સાહેબ કાષ્ઠ ઉપર ચડી અને ભગવાન અગ્નિને પ્રાર્થના કરી છે, હે અગ્નિદેવ, હું કયું ગામ પીરનું એ ઉલ્લેખ નથી ચોપડામાં, એટલે અસત્ય ભાષણ કરવાની મને થોડી ઓછી ટેવ છે. હું હરિશ્ચંદ્ર નથી કે સંપૂર્ણ સત્ય જ બોલતો હોય, પણ મારા ચોપડામાં જેટલો ઉલ્લેખ છે તમારા પિતૃપુરાણની અંદર, એમાં સ્પષ્ટતા કરેલી છે પ્રજાપતિઓ કે એ દીકરીનું પીર હતું કોરડિયા પરિવાર. એના પિતાનું નામ પાથો નામ હતું પાતોભાઈ, અને એની દીકરીનું નામ હતું જવામાં, અને એના કુખથી નારણ નામનો એક દીકરો જન્મ્યો, અને નારણની ઘરે વીરો અને સરસી નામના 2 દીકરા જન્મ્યા. ટૂંકમાં વીરાની અને સરસીની દાદી જવીબાઈ માગશર સુદ ત્રીજના દિવસે પોતાના પતિ વહે પળસવાની ધરતી ઉપર કાષ્ઠ ઉપર ચડી ભડ 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 કરતી હળગીને મરી ગઈ હતી. સાહેબ, પાળિયાનો અર્થ શું થાય ખબર છે? આપણે પાળિયાને એક જ રીતે પૂજો કે મૂર્તિ સ્વરૂપે ના, ખોટી વાત છે. બહુ ધ્યાન આપજો. શબ્દો ક્યાંથી અને ક્યારે સાંભળવા મળશે એ મને ખબર નથી, પણ તમારો અનાજ મારા પેટમાં પડે છે. કર દીધો કુંભારને ધડ પર બીજે ધરીએ નહીં. એકને બાપ કહીએ, બીજાને બાપ નથી કહેતા. તમારો પવિત્ર અનાજ મારા પેટમાં પડે એટલે તમને સ્પષ્ટતા કરું. પાળિયાનો અર્થ થાય છે મેં પાલન કર્યો છે. મેં મોહનભાઈ આ વિચાર પાલન કર્યો છે. મારા પતિ વહે મેં મારું જીવન આખું હોમી દીધું છે. સાહેબ, જે દીકરીઓમાં આટલું સામર્થ્ય છે, વિચાર કરો તમે કે પોતાના પતિને પરણીને આવી અને પોતાના પતિ વહે કાષ્ઠ ઉપર ચડી જાય. મને એક પ્રસંગ યાદ આવે, જોકે આ વિષયને લગતો પ્રસંગ પણ થોડોક અલગ. ભરતુહરિજી મહારાજા બપોરે જમવા માટે મોડા ઘરે આવ્યા. આ ધરતીના મહાન તેજસ્વી 2 પાત્રો
ભર્તુહરી તમે જેને ભરથરી કહો છો, વિશ્વ આખું જેને ભરથરીથી ઓળખે છે એનું સાચું નામ ભર્તુહરી છે. ભર્તુહરી વાંચવા જેવો છો, બહુ સ્પષ્ટતા કરો. રાજાઓની અંદર ક્ષત્રિય કુળમાં નચિકેતા નામનો એક પાત્ર હોય જેને કઠો ઉપનિષદની રચના કરાવી દીધી. બહુ મારે ઊંડા સાહિત્યમાં નથી જવું, સમય ઓછો છે, પણ વાતો થોડીક મહત્વની કરી દેવી છે. એક બાલયોગી, ગર્ભયોગી શબ્દ વાપરો છો. માના ગર્ભની અંદર યોગીત્વ પ્રગટ કરી દીધું હતું. માના ગર્ભમાં, બહુ પ્રજાપતિઓ ધ્યાન આપજો, માના ગર્ભમાં હુંતા યોગી બની ગયો હતો એવો એક પુરુષ. અને એનો પિતા વિનંતી કરે, બેટા ઉભો રે, બેટા ઉભો રે, બેટા ઉભો રે. અને એ દીકરો એમ કીધો, બાપ 18 વર્ષ સુધી માના ગર્ભમાં પડ્યા રહી અને પિતા પુત્રનો સંબંધ બાંધવા માટે મેં ધંધો નથી કર્યો. મારે તો ભાગવાની વાત આવે, મારે તારો કોઈ નાતો નથી. એટલે અમારો કવિ એમ કે પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. અમારો આદિ શંકરાચાર્ય ભગવાન શું કે, મને બુદ્ધ અહંકાર ના ચિતારી નાહમ ન તસ્ય રૂપ શિવોહમ ન તાતો ન માતા ન બંધુર ન દાતા ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભરતા ન દાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમેવ ગતિસ્તમ તમે કા ભવાની, તું મારો પિતા નથી, હું તારું સંતાન નથી. સાહેબ, આ કહેવાની ત્રેવડ રાખનાર ગર્ભયોગીનું પછી નામ ખુલાસો કરો. એ માના ગર્ભની અંદર યોગી બની ગયો હતો. ભારતની ધરતીને એટલા માટે લોકો નમસ્કાર કરે છે, આ સંસ્કૃતિને લોકો એટલા માટે નમન કરે પટેલ રણછોડભાઈ, કારણ કે માના ગર્ભમાં યોગ પ્રગટ કરતા હોય મહાપુરુષો કેવા જન્મ્યા હશે. અને બીજો કોઈ નતો, પણ મને તમને 18 પુરાણ લખીને આપનાર ભગવાન વેદવ્યાસ, તમે જેને વેદવ્યાસ કહો છો એને હું ભગવાન શબ્દ વાપરું છું, કારણ કે એ હોત ને તો આપણા પાસે આ સંસ્કારો ન હોત. મહાભારત નામનું મહાકાવ્ય લખીને આપી દેનાર મહાપુરુષ. આગળ વધીને તમને કહું સાહેબ, એની ઘરે સુખદેવ નામના એક દીકરાનો જન્મ થાય, એને હું ગર્ભયોગી કહું છું. માના ઉદરમાંથી જન્મ લેતા વેત ભગવાનને કીધું તો ભગવાન કે શું, ભગવાન કે જન્મ લઈ લે, મહેરબાની કર. અને 18 વર્ષ 18 મહિના નહીં લખી નાખજો, 18 મહિના નહીં માવજીભાઈ, 18 વર્ષ માના ગર્ભમાં રહ્યા પછી ભગવાન બોલ્યો તો મહેરબાની કરી અને તું જન્મ લઈ લે, કે તમને કામ વાંધો છે, મારે જન્મ લેવાનો થતો નથી. તારી માં દુખી થાય, મારી માને પૂછી દો, મારી માં જનેતાને પૂછો કે મારી માને કઈ પ્રકારની પીડા અને શારીરિક પીડા થતી હોય તો ક્ષણ માત્રમાં જન્મ લઈ લો. મારી માન પીડા નથી, તમને કઈ પીડા છે? તો કે હવે સૃષ્ટિ વિરોધની વાતો આવે છે. મહેરબાની કરી 9 માસે માનવ જન્મ લે, 18 વર્ષ થયા છે, જન્મ લઈ લે. તો કે એક શરત છે કે શું, તારી માયા હંકેલી લે. હે પ્રભુ, હે રાઘવ, હે નારાયણ, તારી માયા હંકેલી લે અને ક્ષણ માત્રમાં જન્મ ન લ્યો તો મારું નામ સુખદેવ નહીં. ભગવાન કે શક્ય નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ વિરોધ હું ન કરી શકું. એ પ્રકૃતિ વિરોધની વિચારધારા છે, મારાથી ન થઈ શકે. તો કે હું મારી માના ગર્ભમાં બરાબર છું. ભગવાનને હારી જવું પડ્યું. અને મહાપુરુષે એક શરત મૂકી, ગાયના શિંગડા ઉપર પર્વત આડીહરા, ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો ઠેરે એટલી વાર માયા હંકી લે, જન્મ લઈ લ્યો. એક સુખદેવ નથી જન્મ્યો, એની સાથે નોગાભાઈ 84 સીધો જન્મ્યા છે. અને ભાગતો વેદ ગળગળથી દોડ કરીને ભાગી ગયો. નદીના કિનારેથી, સરોવરના કિનારેથી ભાગતો હતો. અને યુવાન દીકરીઓ જળ ક્રીડા કરતી હતી, વસ્ત્ર પહેરેલા નતો દીકરીઓને, યુવાન દીકરીઓ હતી. અને દીકરો સુખદેવ દોડતો હતો. દીકરીઓને કોઈ લજા ના આવી, કોઈ શરમ ના આવી, કોઈ મર્યાદા જેવું કશું ન લાગ્યું. વાહેન વાહે વૃદ્ધ પુરુષ વ્યાસ દોડતો હતો અને દીકરીઓએ વસ્ત્ર પહેરી લીધા. વ્યાસની નજર પડી. વ્યાસ એક શબ્દ બોલ્યો નથી. સુખદેવને પકડતા એટલું કીધું, સુખદેવ કે શું તું મારું નહીં માને કે ના, તો એક કામ કરજે કે શું, ગુરુ કર્યા સિવાય જીવતો નહીં, મહેરબાની કરી અને ગુરુ બનાવી નાખજે. તો કે તમે મને આદેશ કરો કે જનકને ગુરુ બનાવજો, બીજાને ગુરુ ન બનાવજો. એક ક્ષત્રિય. હું આજે તમને સાહેબ વાતો એ કરવા જઈ રહ્યો છું કે આ સતી ચડવું ને ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ છે. જે કુળમાં આપણે બેઠા છીએ ને, એક કુળનું નામ છે રાઠોડ, પણ રાઠોડ અશુદ્ધ શબ્દ છે, अपभ्रष्ट शब्द है. मोहनलाल बहुत समझी बोलो છું અને સભા के बीच मेरी बात हो रही है, आई नो वेरी वेल. હું સમજી રહ્યો છું, કઈ કોમેન્ટ પાસ કરી રહ્યો છું. રાઠોડ શબ્દ અશુદ્ધ છે, એનું સાચું નામ છે રાષ્ટ્રકૂટ.
પાછળની કરોડરજ્જુ માટે માનવના માટે વપરાતો શબ્દ એનું નામ છે રાષ્ટ્રકૂટ, કારણ કે માના ગર્ભમાંથી પર્વત આઢીરા જન્મ નથી લીધો. આ આઢીરા રાઠોડ બેઠા હોય તો નોંધ લેજો સાહેબ, બહુ સમજીને બોલો. રામચંદ્ર ભગવાન, દશરથ, અજ, રઘુ, દીર્ઘબાહુ, ખટવાંગ, વિશ્વસહ, એડવીડ, દશરથ, મૂળક, અસ્મક, સોદાસ, સુદાસ, સર્વકામ, ઋતુપર્ણ, આયુતાયુ, સિંધુદીપ, અંબરીશ, નાભાગ, શ્રુત, ભાગીરથ, દિલીપ, અંશુમાન, અસમંજસ, શકરરાજા, બાહુક, વરુક, ભરૂક, ચંપ, સુદેવ, વિજય, હરિત, રોહિત અને હરિશ્ચંદ્ર, સત્યવ્રત, નિબંધ, અરુણ, હર્ષ્ય, ત્રસ્તસ્યુ, પુરુકુશ્ય અને ભાઈ કાચા પ્રભુ માનધાતા. માનધાતાના રાષ્ટ્રકૂટમાંથી રાઠોડનો જન્મ થયો છે. હમણાં 2 વર્ષ પહેલા સાપમાં આવ્યું હતું અને આપણે બધા હાથપ્રગ થયા તો ગજબ થયો. ફ્રાન્સની અંદર એક પુરુષે પોતાના પેટમાંથી બાળકને જન્મ આપ્યો. પુરુષે શું બોલ્યા મોહનલાલ? ડીવી ભાસ્કરમાં 3 વર્ષ પહેલા હતું અને આખો સાહેબ ભારતમાં અધુધાડ થઈ ગયો અને હો થઈ ગયો. ફ્રાન્સની અંદર એક પુરુષે, ધ્યાન આપજો, ફ્રાન્સની અંદર એક પુરુષે પોતાના પેટમાંથી બાળકને જન્મ આપ્યો. અરે સ્ત્રી જન્મ આપે, પુરુષ જન્મ ના આપે, આ કેવી ઘટના ઘટી? અરે ભાઈ, આ તો અત્યારનું વિજ્ઞાન છે. મારા સનાતનના વિજ્ઞાન આગળ વિશ્વને પહોંચે. આજથી ને 8.5 લાખ વર્ષ પહેલા જન્મેલો આ ધરતી ઉપર રામ અને એના 32મી પેઢીએ જન્મી ગયેલો મહાપુરુષ, એનો દાદો માનધાતા, અને એને પોતાની રાઠમાંથી પુરુષને જન્મ આપ્યો. નહીં, આ જન્મ્યા બધા રાઠોડો છે. ये इतिहास है उन उज्जवल हीरो का. આ ઉજ્જવળ હીરાઓના ઇતિહાસ છે સાહેબ. કાલે વાઘજીભાઈ મારાથી ચર્ચા કરતા હતા, અમારે ટીકુભાઈ થોડું ધ્યાન આપતા હતા અને મારે વાઘજીભાઈ જોડે થોડી સ્પષ્ટતાઓ કરવી પડી. મેં વાઘજીભાઈ, હમીરપુરા તમે માનો એવી બધી વાતો નથી હોતી. વાઘજીભાઈ, તમે માનો એવી વાતો નથી હોતી. અમે બારોટો છીએ તો કેમ? પછી મેં મારો વોટ્સએપ ખોલીને મેં અરજણનું વોટ્સએપ ખોલ્યું અને સ્પષ્ટતા કરી કે આ મારા ચોપડાનો ફોટો છે, આ મારા અક્ષરો નથી. મારા પિતાનું નામ ઈશ્વરભાઈ બારોટ, ઈશ્વરભાઈ બારોટનો પિતા શંભુજી બારોટ ને શંભુજી બારોટનો પિતાનું નામ ત્રિકમ બારોટ. અને એણે સંવંત 1963ની સાલમાં 119 વર્ષ પહેલા આ રાઠોડોનો ઇતિહાસ લખ્યો છે અને અક્ષર એના છે. એણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 1830ની સાલમાં જવીબાઈ પોતાના પતિ વહે સતી ચડી ગઈ અને એના પેટનો દીકરો જન્મ્યો, એનું નામ નારાયણ, અને નારાયણની ઘરે દીકરા જન્મ્યા, એનું એકનું નામ વીરો ને બીજાનું નામ સૌસી કીધું. આ 1830ની સાલની વાતો છે અને લખાણ છે સંવંત 1963ની સાલ, 119 વર્ષ પહેલાની વાતો કરેલી મારા ચોથી પેઢીના દાદાએ. બારોટો પાસે જે સાહેબ હિસ્ટ્રી પડીને દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ નથી. પ્રશંસા નથી કરતો. અમે જે તમારું સાહિત્ય સંગ્રહીને બેઠા છીએ ને, એ વિશ્વના મેદાનમાં તમને કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે. અને અમને ગૌરવ છે સાહેબ. અમને ગૌરવ એ છે કે અમે અમારું વ્રત લઈને જીવીએ છીએ, અમારા નિયમ સાથે અમે જીવી રહ્યા છીએ. અને અમારું વ્રત એ છે કે એકને જ બાપ કહી બીજાને બાપ નથી કહેતા. મારા ગુર્જર પ્રજાપતિ ઘરે, એની ઘરે દીકરો આવે ને, હવા મહિનાનો થાય ને કમલેશ, એટલે અમે અમારો બાપ કહીને બોલાવીએ. અને બીજા તવંગરને અમે રાજા ધીરાજને બાપ નથી કહેતા. એ અમારું ખમીર છે અને અમારો જમીર છે સાહેબ. એટલે મારો પિતા ઈશ્વરભાઈ બારોટ એમ કે રાજન में पानी नहीं, कवि की कहानी नहीं, दातार में पानी नहीं, दानी ने बखानी है. अरे तेगन में पानी नहीं, हानि होत मैदान में, અને યોગન में पानी नहीं, ध्यानी ने बखानी है. पानी नहीं मुझ पर खरपूस बरोबर, नरतर धरतुस पानी बिन जानिए. पानी बिन जती सती, पानी बिन रती गति, ઈશ્વર ભનત પાણી હોવે તો પ્રમાણીએ. અમે પાણીદાર સમાજના બારોટ છીએ સાહેબ. હું ગૌરવવંતા સમાજનો બારોટ છું. એક અહીં નથી કહેતો. મારા રાજપૂત સમાજમાં મારા બાવસરાજના કાર્યક્રમો ચાલતા હોય એટલે કહું છું કે ગૌરવથી કહું છું, આ કોલર ઊંચો કરીને કહું છું કે હું પ્રજાપતિ કુંભારોનો બારોટ છું અને એનો મને ગૌરવ છે સાહેબ. તમે તમારું ગૌરવ ખોઈ બેઠા, નારાજ ન થતા. આમાંથી બેઠાલો પડી લો સાહેબ. તમને ખબર નથી તમારી ગરિમા શું છે. અરે સાહેબ, એક બ્રાહ્મણનો દીકરો આવીને તમારી ઘરે ઉભો રહેતો હોય ને એમ કહેતો કે મારી દીકરીઓ બી ઉંમર લાયક થઈ. રામાભાઈ ધ્યાન આપજો, બાબુલાલ, આ વાતો હવે તમને કોણ કરશે? કારણ કે મને 57 થયા. ક્યાં ભરોસા હે ઇસ જિંદગી કા? આ જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી. ક્યારે કેવા હૃદય ફાટી જશે એ કોઈ નક્કી નથી અને બીજે અપેક્ષા રાખવા જેવું નથી. આ તમને સ્પષ્ટતા કરી દઉં. ભગવાન રામના 30મી 32મી પેઢીનો દાદો મેં હમણાં ગણાયા. રામચંદ્ર ભગવાન, દશરથ, રઘુ, દીર્ઘબાહુ, ખટવાંગ, વિશ્વસહ, એડવીડ, દશરથ, મૂળક, અસ્મક, સોદાસ,
સુદા સર્વકામ ઋતુપર્ણ આયુતાયુ સિંધુદીપ અંબરીશ નાભાગ શ્રુત ભાગીરથ દિલીપ અંશુમાન અસમંજસ અને સકર રાજાનો આગલો જન્મ કુંભારની ઘરે થયો તો પ્રજાપતિની ઘરે જન્મ્યો હતો અને એક બ્રાહ્મણ આવીને ઉભો રહીને એટલું કીધું હતું, હે પ્રજાપતિ, મેં સાંભળ્યું બાપ તારી ઘરે 2 રૂપિયાની સગવડ છે, મારી 2 દીકરીઓ જવાન થઈ, મારી દીકરીઓને પ્રણાવી દે. હજી તો એ પ્રજાપતિ જવાબ આપે એના પહેલા તો એના ઘરમાંથી લક્ષ્મી સ્વરૂપા એક કુંભારની દીકરી એની પત્ની બહાર નીકળીને બોલી, બ્રાહ્મણ દેવતા ઘરમાં વધારો, અમારે આપનું પૂજન કરવું છે. સાહેબ, આ સંસ્કૃતિનું ડીએનએ કેટલું મહાન હશે. બ્રાહ્મણને એમને પગે નથી લાગતા, આ માથું રહ્યું ને એ એમને કોઈને પગે ન લાગે. બ્રાહ્મણ દેવતાને એની પત્નીએ પ્રજાપતિની પત્ની એટલું બોલી હતી કે આપ ઘરમાં વધારો, આપની અમારે પૂજા કરવી છે. સાહેબ, એ બ્રાહ્મણની પૂજન થયું, એમની સેવા થઈ અને એમને જે અપાતું છે ગાયનું દૂધ કે જે અપાતું છે આપ્યા પછી કીધું છે, શું વધાર્યા છો? તો કે મારી 2 દીકરીઓ જવાન થઈ ગઈ છે અને દીકરીઓ પ્રણાવી છે. પ્રભુ દાઢીરા કમલેશભાઈ, નોગાભાઈ ધ્યાન આપજો. મોહનલાલ, પ્રભુ આ વાતો જીવનમાં ક્યાં સાંભળવા નહીં મળે. અને એ દિવસે પ્રજાપતિની દીકરી એટલું બોલી, દીકરીઓ 2 કે ઉંમરલાયક થઈ ગઈ, હા પ્રણાવી છે, ચિંતા ન કરો, ખર્ચ કેટલો થાય? એ જે સુવર્ણ મુદ્રાઓ ગણાવી છે 2, 5, 25, 100, 200. દીકરીએ પોતાનો કબાટ ખોલીમાંથી એને ધન આપી દીધું. બ્રાહ્મણ લગ્ન કરવા માટે ધન લઈને જતો રહ્યો. સાંભળજો, તમારી વાતો કરો છો. અને એ સગર રાજાના આગલા જન્મ પ્રજાપતિની ઘરે આવી દીકરીઓના લગ્ન પૂર્યા થયા પછી બ્રાહ્મણ આવીને બોલ્યો છે કે તમે મારી 2 દીકરીઓ પ્રણાવી છે અને મારે તમને ફળ આપવું પડે. એ પ્રજાપતિ, તારી ઈચ્છા શું છે? અને દિવસે ગુભાનો છોકરો એટલું બોલ્યો તો કે મને કોઈ અપેક્ષા નથી, મને તો બ્રાહ્મણની 2 દીકરીઓ પરણી ગઈ ને એનાથી વિશેષ મારી કોઈ અપેક્ષા ન હોઈ શકે. બંને વચ્ચે ખૂબ જીત થાય છે. છેવટે નારાયણ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી અને ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરી અને હવે ઉભો રહ્યો હતો ને એટલું કીધું, હવે તો મોગી લે બાપ, તને શું જોઈએ છે? તો કે સૃષ્ટિનો અધિપતિ મારી એક નાનકડા કામથી, મારા નાનકડી કૃતિથી, અરે એક બ્રાહ્મણની 2 દીકરીઓ પ્રણાવવાથી મારી ઘરે સૃષ્ટિનો અધિપતિ આવીને હમો ઉભો રહેતો હોય, હવે મને કાંઈ ખપતું નથી. અને એ દિવસે ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા હતા, જા વિશેષ નથી કહેતો બાપ, તારો આગલો જન્મ થઈ સૂર્યવંશમાં થશે અને તારા દીકરા તરીકે હું જન્મ લઈ લ્યો. સાહેબ, આથી વિશેષ તમારા કુળનો તમને જોઈએ શું? બારોટો વખાણ કર્યા વાળા નથી, પણ અમારી છાપ એવી ઊભી થઈ. મોહનલાલ, અમારી છાપ એવી ઊભી હતી. નોકાભાઈ કેવું ખબર, હવે જેનામાં સદગુણ હોય ને ત્રિભુવનભાઈ હારો ન કેવો, જેનામાં ભલપણ હોય એને હારો ન કેવો. અમારે ભલામણ એને હારો કહીએ એટલે કે બારોટ તો વખાણ કર્યા. નથી, અમે વખાણ કર્યા વાળા નથી. અમે તો તમારા જે અંદર પડેલો ડીએનએ છે ને ભક્તિની વાત મારા પ્રભુએ હમણાં ઘડી પૂછો. મારે કે સમજ નથી ભક્તિની વાત, બારોટ પણ રાતે તમે ઠોકાવી દીધો. મેં કીધું મારે બીજાની ખબર રાખવી ને બાપ, હું એકલો બોલે જાઉં એટલે કીધું બાની के प्रभाव से पराक्रम से लेखनी के, अरे बानी के प्रभाव से पराक्रम से लेखनी के सदियों के सोए हुए भावों को जगाते हैं, जिंदा करते हैं जान.